हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी चौपदीर संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद आलोचना कर। चौपदीर ओडिशा संगीत अर्थरे चौपदी शब्द को व्यवहार करा जाए। आम ओडिशा संगीत अर्थरे आम चौपदी को व्यवहार करा जाइछि। प्राचीन ओडिया साहित्य रे ओडिया रे लिखित संगीत बड़ी को चौपदी भाव में परिचित करा जाइछि। आमर ओडिया रे जो संगीत बड़ी लिखा जाइछि ताको आमे चौपदी बोली नामकरण करिछु। संस्कृत रे चारिगोटी पद विशिष्ट रचना चतुष्पदी बा पद्य रूपे अभिहित होइथाय। ओडिया भाषा रे चौपदी गुड़िकर सृष्टि केबे आरंभ होइतिला तार सुष्ठ प्रमाण मिली नाही। आमर ओडिया भाषा रे चौपदी गुड़िक केबे आरंभ होइछि ठीक भाव में प्रमाण एपर्यंत मिली नाही। चौपदी प्राचीन ओडिया पद्य रचनार एक आंगिक रूप। आम प्राचीन ओडिया रे जो पद्य रचना होता तार एक आंगिक रूप होछि चौपदी। भारतर अन्य प्रादेशिक भाषा रे यह चौपय बा चौपाय रूपे परिचित। भारतर अन्य प्रादेशिक भाषा रे यह चौपाय बा चौपय भाव में परिचित। एभली रचनार विशेषत्व होउछि यह साधारणतः चारि पादरे एक पद होइछि। आमर चौपदी साधारणतः चारि पादरे एक पद होइछि, तेणुकर ताको आमे चौपदी बोली कहि थाउ। एभली रचनार चारि पाद ठारू 10 पाद पर्यंत थाए। चारि पाद ठारू आमर केते पाद माने 10 पाद पर्यंत थाए। 4 रु अधिक थाए, कम नुहे। संगीतटी जेकोसी छंद भितर को आश्रय कले मध्य एथिरे गोटिए पदर 4टी पद थाए। आमर संगीतटी जेकोसी पदरे थाउ ना कहीं किंतु एथिरे गोटिए पदर 4टी पद थाए चौपदी। आमर कृष्णचंद्रଙ୍କ मतरे चौपदी 4 और क्वचित तत्वधिक पद विशिष्ट। चौपदी होची 4 रु अधिक 4 बा ताठारु अधिक पद विशिष्ट चौपदी। संस्कृत रे आमे यह को चतुष्पदी बोली कहि थाउ। चौपदी को संस्कृत रे चतुष्पदी बोली कहा जाय थाए। तापरे चौपदी रे प्रकार भेद। एकरे कृष्ण लीला चौपदी। वैष्णव कविगण राधा कृष्ण सखी कैंद्रिक बहु गीति कविता रचना करिसंती। आमर वैष्णव कवि माने राधा कृष्ण और सखी माननको केंद्र करी बहुत कविता रचना करिसंती। एही हेतु केतेक ओडिया कवि सेमानंकर कविता संकलन को पदावली नाम रे नामित करिसंती। तेणु केतेक कवि तांकर कविता गुडी को पदावली नाम रे मध्य नामित करिसंती। आमर कृष्ण लीला चौपदी रे वैष्णव गीति कविता को 4 भाग में विभक्त करा जायछि, यथा पूर्व राग, मान, प्रेम वैचित्र और प्रसाव। नायक और नायिका मिलन पूर्वर परस्पर दर्शन रूप गुण आदि श्रवण द्वारा अनुराग सृष्टि होई परस्पर हृदय को उन्मीलित करिथाए। आमर ए कृष्ण लीला चौपदी रे पूर्व राग, मान, प्रेम वैचित्र वर्णना, नायक नायिका मिलन को अति सुंदर भाव में वर्णना करा जायछि। तांकर रूप तांको गुण आदि अति सुंदर भाव में वर्णना करा जायछि। प्रणय सहित मान जड़ित थाए। राधांको मानभंजन पाई कृष्ण बहुत चाटुक्ति करिसंती। राधांकर मानभंजन पाई कृष्ण बहुत चाटुक्ति करिसंती। साधारणतः नायक और नायिका एकत्र थाई सुधा परस्पर मध्य दर्शन और आलिंगनादि निरोधक अवस्था को मान कहा जाए। माने नायक और नायिका पाखरे थाई मध्य आलिंगन करि पारु नथिबा अवस्था को कहा जाए आलिंगनादि निरोधक। नायक नायिका तीव्र अनुराग बशतः जेतेबेले अपेक्षा करती
ବୈଷ୍ଣବ ଗୀତି କବିତାରେ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନାୟକ ନାୟିକା ଯେତେବେଳେ ତୀବ୍ର ଅନୁରାଗ ବଶତଃ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଗୀତିକାରେ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ରାଧାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଜନିତ ଆବେଗକୁ ବୁଝାଏ। ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହି ଆକ୍ଷେପ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି, ମୁରଲୀ ପ୍ରୀତି, ନିଜ ପ୍ରୀତି, ସଖୀ ପ୍ରୀତି, ବିଧାତା ପ୍ରୀତି, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ହୋଇପାରେ। ସେ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସଖୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରେମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା। କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗମନ କରିବାରୁ ରାଧାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିରହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବହୁ ବୈଷ୍ଣବ ଚଉପଦୀ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଧାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାଧା ଯେତିକି ବିରହ କରିଥିଲେ, ତାହା ଅନେକ କବିଗଣ ବୈଷ୍ଣବ ଚଉପଦୀରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧରୀ କରିଗଲେ ପରାଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାବ୍ୟ। ଏହି କାବ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ରାଧାଙ୍କର ବିରହାନୁଚିନ୍ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ, ଶୀତ ସମୟରେ, ବସନ୍ତ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ବିନା ରାଧା କିପରି ବିରହ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ଚଉପଦୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ, ପବିତ୍ର, ତାହା ଅପ୍ରାକୃତ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରାକୃତ। ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ ଗୋଟିଏ ଚମ୍ପୁ ନା ଚଉପଦୀ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ରାଧାଙ୍କ ବଦନକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଚଉପଦୀରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଖଣିତା, ବାସକ ସଜ୍ଜା, ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୁକା, ଅଭିସାରିକା, ଉତ୍କଣ୍ଠିକା ପ୍ରଭୃତି ଅଷ୍ଟବିଧ ନାୟିକା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଚଉପଦୀରେ ରାଧାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ବାସକ ସଜ୍ଜା, ଖଣ୍ଡିତା, ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୁକା, ଅଭିସାରିକା ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମାନବିକ ବା ଲୌକିକ ଚଉପଦୀ। ବୈଷ୍ଣବ ପଦାବଳୀ ପ୍ରଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମାନବିକ ବା ଲୌକିକ ପ୍ରୀତି ସମ୍ବଳିତ ବହୁ ଚଉପଦୀ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆମର କୃଷ୍ଣଲୀଳାରେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଚଉପଦୀ ରଚନା କଲେ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପରେ ଆମର ମାନବିକ ଚଉପଦୀ ବହୁତ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗର ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇ ଉଠିବା ମୂଳରେ କେତୋଟି କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସର୍ବସ୍ୱ ଭୋଗ ବିଳାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ରାଜାମାନେ ରାଜକବି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାଇଁ କବିଗଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସର୍ବସ୍ୱ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଆମର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ କବିମାନେ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେତେକ ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜେ କବିତା ରଚନା କରିବାରୁ ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କେତେକ ରାଜା ନିଜେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟତଃ କେତେଜଣ କବି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବା ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବିତା ରଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ତହିଁରେ ଆପଣାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଳାସ ଲେଖୁଥିଲେ। ଆଉ କେତେକ ରାଜାମାନେ
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କବିତା ଲେଖି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଳାସ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ କବିଗଣ ଏତାଦୃଶ ଲୌକିକ ପ୍ରୀତିମୂଳକ ଚଉପଦୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବିଗଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ, ଭ୍ରମରବର, ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅନେକ କବିଗଣ ପ୍ରମୁଖ କବିଗଣ ଏତାଦୃଶ ଲୌକିକ ପ୍ରୀତିମୂଳକ ଚଉପଦୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କବିଗଣ ଅନେକ ପ୍ରୀତିମୂଳକ ଚଉପଦୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବି ନୃସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକ କହ୍ନାଇ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ କବିଗଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଚଉପଦୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ନୃସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକ, କହ୍ନାଇ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଏହିପରି ଅନେକ କବି ଆମର ଚଉପଦୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଚଉପଦୀ ଲେଖିକି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି।